مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پرائم نیوز میں آج بہت ہی اہم خبر پر بات کرتے ہیں. جی ہاں، آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں نکسلیوں کے حملے میں ہمارے تقریباً 24 کے قریب ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور ایک ابھی تک لاپتہ ہے. اب یہ پورے واقعے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نکسلیوں کا حملہ ہوا اور ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں 24، یعنی بڑی تعداد میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. لیکن اب جو حالات آپ کے سامنے میں رکھوں گا اس کو تفصیل سے سننا کہ میڈیا اس پر کیوں نہیں بھونک رہی ہے. ہاں، اگر ان نکسلیوں کی جگہ پر اگر کوئی جیش الہند نام جیسی تنظیم ہوتی، حرکت المجاہدین جیسی تنظیم ہوتی، لشکر طیبہ جیسی ہوتی، یا مسلمانوں جیسا کوئی نام ہوتا، یا مارنے والوں میں کوئی مسلمان نام کا اگر کوئی ہوتا، تو ابھی تک میڈیا کیسا بھونکتی. اور پھر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت نکسلیوں کے حملے میں ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں. ادھر پاکستان بارڈر پر جوان مارے جا رہے ہیں، چائنا بارڈر پر جوان مارے جا رہے ہیں، اور محترم ہمارے گرہ منتری امیت شاہ صاحب ایسے ہی اسی چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے یہ آسام میں الیکشن کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے گرہ منتری بھی آسام میں لگے ہوئے ہیں، بنگال میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے ڈیفنس منسٹر محترم راجناتھ سنگھ صاحب جو ہے وہ دلی میں بیٹھ کر کڑے انداز میں نندا کر رہے ہیں. اور ہمارا وہ 56 انچ کا سینہ جو یہ کہتا تھا یا یہ پرچار کیا جاتا تھا 2013 اور 14 میں کہ ان کے آنے کے بعد ملک سرکشت ہوگا اور 56 انچ کا سینہ ہے اور آتنکواد ختم ہو جائے گا، دہشت گردی ختم ہو جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلوامہ کا حملہ ہو یا پاکستان کے بارڈر پہ اور کوئی حملے ہو یا سری نگر میں ہمارے جوانوں کا مارا جانا ہو یا پھر چائنا میں ہمارے جوانوں کا مارا جانا ہو، پوری طریقے سے 56 انچ کا سینہ بھی اور یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والی مرکزی کیندر سرکار بی جے پی سرکار پوری طریقے سے آج خاموش نظر آ رہی ہے. اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ اندھ بھکت گوبر بھکت بھی پوری طریقے سے خاموش ہے. اور وہ میڈیا جس کو اگر صرف مسلمان جیسا نام دکھ جائے تو بھونکنے کا پورا حق ادا کرتی ہے، وہ بھی ابھی پوری طریقے سے خاموش نظر آ رہی ہے. جی ہاں ناظرین، یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں پولیس اور ماؤ نوازوں کے بیچ سنیچر کے دن تقریباً 4 گھنٹے تک جھڑپ دونوں طرف سے جاری رہی ہے. اور پھر گزشتہ کل اتوار کے دن ایک دن کے بعد شہید ہونے والے جوانوں کی تعداد اب 5 پہلے بتائی جا رہی تھی، لیکن وہ 5 نہیں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اب ہمارے جوانوں کی جو شہید ہوئے ان کی تعداد 24 کے قریب ہو گئی ہے اور مزید 31 جوان زخمی ہیں. جب یہ حملہ ہوا تو خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ اور امیت شاہ دونوں بھی آسام میں پرچار کر رہے ہیں. اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پورا ملک بھاڑ میں جائے، جوانوں کی شہادت ہو، ان کو صرف بنگال جیتنا ہے، آسام جیتنا ہے، اور جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر اپنی پورے جملے بھی لگا دینا ہے، سام دام دنڈ بھید سب لگا دینا ہے. مشینوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس میں پورا دھیان لگانا ہے، پرچار کیسے کرنا ہے اس میں پورا دھیان لگانا ہے. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کو پتا چلا وہاں کے چھتیس گڑھ کے اور ماننیہ محترم حضرت امیت شاہ کو جب پتا چلا تو بہت بڑی بات ہے کہ حضرت امیت شاہ جو ہے جیسے ہی یہ سانحہ کا اس واقعے کا پتہ چلا تو آسام سے سیدھا دلی واپس آ گئے اور یہاں ایک انہوں نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ بلائی. اب وہ بالکل بہت ہائی لیول کی میٹنگ بلائی اور چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ سے فون پر بات چیت کی. اب لوگ اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ محترم گرہ منتری صاحب، وزیر داخلہ صاحب، آپ کو اعلیٰ سطح کی میٹنگ آپ کہیں بھی بلا سکتے تھے. اگر آپ کو جوانوں کی شہادت پر تھوڑا سا بھی اگر افسوس ہوا ہوتا تو آپ سیدھا دلی کے بجائے آپ چھتیس گڑھ پہنچتے. ہو سکتا ہے آپ کے جانے کی وجہ سے نکسلوادی جو ہے گھبرا جاتے.
मोदी जी कहाँ हैं? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना अगर छत्तीसगढ़ पहुंच जाता जवानों की शहादत पर और यहां दिल्ली में बैठ के सिर्फ निंदा ना करता और छत्तीसगढ़ पहुंच जाता, तो हो सकता कि नक्सलवादियों पर जो है एक रौब बैठ जाता, वो डरने लग जाते, वो कांपने लग जाते। लेकिन खैर, ये यहीं पर दिल्ली में बैठकर जबरदस्त आला सतह की मीटिंग बुलाई है और इन्होंने बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमन और तरक्की के दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अब 7 साल से कितनी जबरदस्त लड़ाई जारी रखी हुई है कि हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी भी वही बयान आ रहा है कि हुकूमत अमन और तरक्की के दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अपने बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूं। जी हाँ, ये बहुत कीमती सलाम है। इस सलाम से ये शहीदों को भी एकदम उनकी आत्मा को पूरा सुकून मिल जाता है और उनकी बीवी को, उनकी माँ को, उनके बच्चों को भी बहुत बड़ा सुकून मिल जाता है। ये जो सलाम रहता है ना, गुरु मंत्री का, वजीर आजम का, वजीर दिफा का, ये सलाम बहुत कीमती होता है। तो खैर, अब छत्तीसगढ़ में आज हमारे 24 जवान शहीद हुए। मुझे सबसे बड़ा जो अफसोस इस बात का होता है कि भाई अगर मुसलमानों के अलावा कोई अगर पुलिस की पूरी वैन को उड़ा दे, जवानों को उड़ा दे, तो फिर मीडिया लिखती है नक्सलवादी, या फिर दूसरा और कोई उड़ाए तो माओवादी। लेकिन अगर कोई मुसलमान जैसा नजर आ जाए या दाढ़ी या टोपी या मुसलमान जैसा नाम नजर आ जाए तो फिर मीडिया के भौंकने का स्टाइल बड़ा प्यारा होता है। ऐसा लगता है कि जो कुत्ता है वो भी इतना हक अदा नहीं करेगा भौंकने का जितना हम अदा करते हैं। और सिर्फ वो जितनी दीदियां हैं उनके हलक में से भी खून निकलना बाकी रहता है। लेकिन शर्त यह है कि वो जैशुल हिंद जैसा नाम होना चाहिए, इंडियन मुजाहिदीन जैसा नाम होना चाहिए, लश्कर तैयबा जैसा नाम होना चाहिए। लेकिन अभी तो सचिन वाजे के मामले में ये भी खुल के आ गया है कि जैशुल हिंद किसी मुसलमान का नाम नहीं था, किसी मुसलमान ने तंजीम नहीं बनाया था, ये खुद पुलिस वाले बनाते हैं। और ताकि इसमें मुसलमानों को उठाया जाए, मुसलमान जवानों को बेकसूर जेल के सलाखों में डाला जाए, उनकी जिंदगियां खराब की जाए। फिर जमीयत उलमा केस लड़ती है, फिर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 11 साल के बाद, 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से फैसला आता है कि कोई सबूत नहीं मिला इनकी दहशतगर्दी का, आतंकवाद का, इनको बाइज्जत रिहा किया जाता है। बस ये नाटक चलता रहता है, ये नौटंकी चलती रहती है। लेकिन मुल्क के जवान शहीद हो रहे हैं और आज बड़े अफसोस के साथ मुल्क के वफादार हिंदू और मुसलमान सवाल कर रहे हैं कि ये 56 इंच का सीना और ये मोदी सरकार, ये केंद्र सरकार पूरी तरीके से आतंकवादी हमलों को पाकिस्तान बॉर्डर पर भी रोकने में नाकाम, चाइना बॉर्डर पर भी रोकने में नाकाम, और ऐसे ही नक्सलवादियों को रोकने में नाकाम, माओ नवाजों को रोकने में नाकाम। इनके आने के बाद हमले कम नहीं हुए हैं बल्कि बड़े हैं। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि एक बार तब मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद कम होगा, लेकिन आतंकवाद कम नहीं हुआ बल्कि आतंकवाद बढ़ गया है। खैर, आखिरी बात ये बोलूंगा हमारी उन तमाम दीदियों से और हमारे उन तमाम सत्ता की गोद में बैठे दल्लाल एंकरों से कि ये मेरे मुल्क के जवान बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं, पूरा पूरा भौंकने का हक अदा करो ताकि हुकूमत को थोड़ी सी शर्म आए और आपको पहले शर्म आए, क्योंकि आपको शर्म आएगी तो फिर आप भौंकेंगे। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि ये मेरे मुल्क का जवान शहीद हुआ है। दिल आज मेरा भी बड़ा अफसुर्दा है, बड़ा गमगीन है। मैं इन जवानों के अहल खाना, इनके घर वालों को मैं ताज़ियत भी पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूं और इन शहीदों की शहादत को सलाम करता हूं। लेकिन मुझे सुकून उस वक्त मिलेगा कि जब यह सरकार नक्सलियों को मौत के घाट उतारने में कामयाब होगी, आतंकवादियों को जेल की सलाखों में ही नहीं फांसी के फंदों पर चढ़ाएगी, तब जाकर मुझे खुशी होगी, हम सबको खुशी होगी, मुल्क के सच्चे वफादार हिंदू मुसलमानों को खुशी होगी। लेकिन जुमलेबाजी के अलावा इन 7 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर जुमलेबाजी के अलावा अगर कार्रवाई हुई होती तो ये 24 जवान हमारे शहीद न होते।